ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदामयं ददाति शापदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं विशालजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगणललिता श्रीविशाखान्तांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगोत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी नमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णो प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नन्दगौरीतिसे नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनन्दलीलामयविग्रहाय हेमावधीभूषणसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्दस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी प्रसादशतारिणे। जय शिल गुरुदेव जय शिल प्रभुपाद जय आचार्य वृंद वैष्णव वृंदम गौर नीता राधे गोविंद सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद एकादश अध्याय। ये अध्याय आज आम 5 नंबर श्लोक पाठ करवा। सवासनात्म विषय परोक्तम गुण प्रभावीकृत सरसात्मा बिभ्रत पृथङ्गरूपभेदम् अन्तर्वैष्टं तु पुरैस्तमति। सवसनात्मा विषयपरोक्तं गुणप्रभावीकृतसरसात्मा बिभ्रत पृथङ्गरूपभेदम् अंतर्बहिष्टं च पुरैस्तनोति। शब्दानुवाद। स से बासना अनेक कामनायुक्त आत्मा मन विषय उपरोक्त
ভৌতিক সুখ বা জড়ভোগ, ইন্দ্রিয় প্রীতি প্রতি আসক্ত, গুণ প্রবাহ সত্যগুণ রজগুণ বা তমগুণ প্রবাহরে চালিত, বিকৃত কামাদি দ্বারা বিকৃত, ষোড়শ আত্মা, 16টি ভৌতিক তত্ত্ব মধ্যর প্রধান পঞ্চমহাভূত, 10টি ইন্দ্রিয় ও মন, বিব্রত ভ্রমণ করি পৃথক নামরে রূপ ভেদম, বিভিন্ন রূপ ধারণ করি অন্তর্বহিষ্টম, উৎকৃষ্টত্ব ও নিকৃষ্টত্ব চ এবং পুরై বিভিন্ন শরীরে তমতি প্রকাশ পাইଥାଏ। এই শ্লোকের অনুবাদ দিয়াଯାଇଛି, পাপ পুণ্যাদি কামনা নিমজ্জিত হই মন কাম ক্রোধাদি বিকারগ্রস্ত हुए, তেনি সে বিষয়ে আসক্ত ও মায়িক সত্য রজ ও তমগুণ দ্বারা চালিত हुए। একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত, এই ষোড়শ কলা মধ্যে মন প্রধান। এই মন হি পৃথক পৃথক নাম সহিত দেব তীর্যগাদি বিভিন্ন দেহ ধারণ করে। দেহ ধারণ নিমিত্ত তাহার উৎকৃষ্টত্ব ও নিকৃষ্টত্ব প্রকাশ পাইଥାଏ। এই শ্লোকর উপরে শ্রী ভক্তিবেଦାন্ত স্বামী প্রଭୁପାଦଙ୍କର ଭାବାର୍ଥ। ମନ କେତେକ ଭୌତିକ ଗୁଣରେ ଦୂଷିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଜୀବ 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଯୋନିରେ ଭ୍ରମଣ କରେ। এই মন ଯୋଗୁଁ ଜୀବାତ୍ମା ପାପ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଫଳରେ ଭାଗି ହୁଏ। ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହଣି କାଳ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ ପ୍ରଭାବ ଭଳି ଅଟେ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀଳ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର କହନ୍ତି, ମାୟାର ବସେ ଯାଚ ଭେଷେ ଖାচ্ছ ହାବୁ ଡୁବୁ ଭାଇ। হে ভাই, জীবাত্মা সম্পূর্ণ রূপে মায়া বশরে ଅଛି ଏବଂ ତୁମେ ମାୟାର ଗୁଣ ପ୍ରଭାବରେ ଭାସମାନ ହେଉଅଛ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରକୃତେ କ୍ରିୟାମାନାନି ଗୁଣୈ କର୍ମାଣି ସର୍ବଶ ଅହଙ୍କାର ବିମୂଢ଼ାତ୍ମା କର୍ତ୍ତା ଅହଂ ଇତି ମନ୍ୟତେ। ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣର ଅଧୀନ ହୋଇ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଜୀବାତ୍ମା ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରାଯାଇଅଛି। ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା। ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ମନ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଜୀବ ସର୍ବଦା ବିଭିନ୍ନ ଯୋନିରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛି। କୃଷ୍ଣ ଭୁଲି ସେହି ଜୀବ ଅନାଦି ବହିର୍ମୁଖ, ଅତଏବ ମାୟା ତାରେ ଦେୟ ସଂସାରାଦି ଦୁଃଖ। ଜୀବ କୃଷ୍ଣକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ହେତୁ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଅଛି। ତ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଧାନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଆମର ମନ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଏହି ଦୁର୍ଗତି ମାନେ ଜଡ଼ ଦେହ ଧାରଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନିରେ ଆମେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛେ। ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଭାବାର୍ଥ ଶେଷ ଆଡ଼େ ଗୋଟେ କଥା କହିଛି, କୃଷ୍ଣ ଭୁଲି ସେଇ ଜୀବ ଅନାଦି ବହିର୍ମୁଖ, ଅତଏବ ମାୟା ତାରେ ଦେୟ ସଂସାର ଦୁଃଖ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଏ ଶ୍ଲୋକରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି ସବାସନା ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା କହିଲେ ଏଠାରେ ମନକୁ ବୁଝାଉଛି ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ। ତ ଏ ଆତ୍ମା ମାନେ ଏଠାରେ ମନ। ତ ମନ ଏଠାରେ ଏହି ହିସାବ କୁହାଯାଉଛି, ମନ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଏ ବନ୍ଧନ
ଏବଂ ମୁକ୍ତିର କାରଣ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏ ଅମୃତ ବିନ୍ଦୁ ପୁରାଣରେ ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମନ ଏବ ମନୁଷ୍ୟାନାଂ କାରଣ ବନ୍ଧ ମୋକ୍ଷାୟ ବନ୍ଧାୟ ବିଷୟ ସଙ୍ଗ ମୁକ୍ତାୟ ନିର୍ବିଷୟ ମନ। ଏଠାରେ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଏ ଅମୃତ ବିନ୍ଦୁ ଉପନିଷଦରେ ଯେ ମନ ଏବ ମନୁଷ୍ୟାନାଂ କାରଣ ବନ୍ଧାୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟର ଏଇ ମନ, ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ବନ୍ଧନ କିମ୍ବା ମୁକ୍ତିର କାରଣ। ବନ୍ଧନ କେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି? ଯେତେବେଳେ ମନ ଦ୍ୱାରା ଭୌତିକ ବିଷୟ ଭୋଗ ପ୍ରତି ଧାବିତ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ବନ୍ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭୌତିକ ବିଷୟ ଭୋଗରେ ନିବୃତ୍ତ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏଇ କଥା ଇଏ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜା ରଘୁଗଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଜଡ଼ ଭରତଙ୍କର ଉପଦେଶ। ମାନେ ଜଡ଼ ଭରତ ଯିଏକି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ହରିଣ ଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ ଋଷଭ ଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ମହାରାଜ ଭରତ। ଏଇ ଭରତ ମହାରାଜ ଭଗବତ ଭଜନ ପ୍ରତି ଏତେ ଆସକ୍ତ ଜାତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିଲାଗି ସମଗ୍ର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଲପତ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ପୁଲ ଆଶ୍ରମ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସାଧନ କରି ବହୁତ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏମିତି କୁହାଯାଉଛି କି ସେ ଭଗବତ ଭଜନ ଏତେ ନିଷ୍ଠାପର ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିଲାଗି ଭଜନରେ ଯେ କ୍ରମ ରହିଛି, ଆଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତତ୍ଵ ସାଧୁସଙ୍ଗ, ଭଜନ କ୍ରିୟା, ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି, ନିଷ୍ଠା, ରୁଚି, ଆସକ୍ତି, ଭାବ, ସେ ଭାବ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରେମଦାସ। ପ୍ରେମଦାସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରେମଦାସରେ ଆଉ କାହାର ପତନ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମଦାସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ହରିଣ ଶିଶୁର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେହି ସ୍ଥିତିରୁ ସେ ଖସି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ହରିଣ ଚିନ୍ତା କରି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଯୋଗୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ସେ ହରିଣ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହରିଣ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ବି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସବୁ କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଜାତି ସ୍ମର କୁହାଯାଉଛି। ମାନେ ଭଜନ ଭଗବତ ଭକ୍ତିର ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ସେହି ଭଗବତ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ଏକ ପଶୁ ଦେହ, ହରିଣ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ବି ପୂର୍ବଜନ୍ମ ସବୁ କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ ହରିଣ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଏକ ବୈଦିକ ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୃହର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନାମ ଏଇ ଜଡ଼ ଭରତ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଇ ଜଡ଼ ଭରତ ଜାଣି ଶୁଣି ମୁକବତ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯଦି ମୁଁ ପାଟି ଫିଟାଇବି ତାହେଲେ ମୋତେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷିତ କରିବେ, ଆଉ ଏଇ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଯିବି। ତେଣୁ ସେ ଜାଣି ଶୁଣି ଏହିପରି ବାହାରେ ମୁକବତ ଆଚରଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଅନ୍ତର ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ, ଭଗବତ ଚେତନାରେ ସେ ନିମଗ୍ନ ଥିଲେ। ତ ସେଇ ଜଡ଼ଭର ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ରଘୁଗଣଙ୍କର ପାଲିଙ୍କି ବହନ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏ ଅହଂ ଭାବ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ରାଜା, ତୁମେ ମୋର ପ୍ରଜା, ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯଦି ତୁମେ ପାଳନ ନ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ସେ ରାଜା ଏହିପରି ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ରଘୁଗଣ ରାଜା ଆଉ ଜଡ଼ ଭରତକି ଏହିପରି ତାଙ୍କର ଦାସ ହିସାବରେ। ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଇ ଜଡ଼ ଭରତ ପାଟି ଫିଟାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଜଡ଼ ଭରତ ପ୍ରଥମ ପାଟି ଫିଟାଇକରି ତାକୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ତୁମେ ପଣ୍ଡିତ ଭଳି, ଏକ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଭଳି ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏକ ନମ୍ବର ମୂର୍ଖ। ଏ ପ୍ରଥମ
जड़ भरत राजा रघुगण की यही शिक्षा देले जेते आम देखुचे भगवद गीता रे अर्जुन केते बड़ बड़ कथा कहते किंतु जितेबाला से कन्फ्यूज पड़गले कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृछा धर्म सम्मूढ़ चेता जश्रेयस निश्रित ब्रहीतन में शिष्यस्तन साधिमं तंग प्रपन्न से तो अर्जुन यही कथा कहले अर्थात कृष्ण जो चैलेंज कहले कह तुम्हें युद्ध कर कि ना से तो से कन्फ्यूज पड़ जाते से अर्जुन धर्म विषय प्रकृत ज्ञान प्राप्त न हवा जगू से कौन करेंगे कि करेंगे ना किसी डिसीजन नहीं पारा ना से कृष्ण के चरण प्रणत हो शिष्य हो गला आज जो कृष्ण रथर सारथी थे से बर्तमान गुरु हो गले आ रथी बर्तमान शिष्य हो गला से तो गुरु रूपे भगवान कृष्ण ये प्रथम उपदेश दे तुम्हें पंडित बोले केवल बड़ बड़ कथा कही जान तुम्हें निजे जान न तुम्हें किए यही प्रथम आत्मतत्व ज्ञान भगवान कृष्ण जेपरी अर्जुन को देते यहीपरी गोटे पर गोटे दिव्य ज्ञान जिते कृष्ण प्राप्त होते जो अर्जुन से कहते मुझ युद्ध करी ना से अर्जुन से तो दिव्य ज्ञान प्राप्त हो धनुर्बाण नहीं ठिया हो गले नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसाद मायाच्युत से तो अस्मि गत सन्देह करिष्ये वचनं तव अर्थात हे कृष्ण तुम दिव्य उपदेश मोर मोह दूर हो जाए मोर स्वरूप अवस्था अवस्थान करुचे मु बर्तमान बुझीपारी जीव हिसाब से मोर कर्तव्यटा कौन अर्थात मोर कर्तव्य हूँ तुम्हारा आदेश पालन कर तुम्हें जेहेतु परमेश्वर भगवान तुम्हें भगवान का आदेश पालन करवा ही हूँ जीवर कर्तव्य तेठारे अर्जुन भगवान कृष्ण के मुखरे दिव्य ज्ञान प्राप्त हो से तो स्वरूप अवस्था फेरी पाई स्वरूप अवस्था अवस्थान करी से कृष्ण के आदेश पालन करने से प्रस्तुत हो जाता यह हूँ जीवर प्रकृत स्वरूप स्थिति तो ठीक से हीपरी जड़ भरत यही रघुगण को यही दिव्य उपदेश प्रदान करते जे आप तुम्हें केवल निजक भावुच मु एक महाज्ञानी महापंडित किंतु तुम्हें हूँ प्रकृत पक्षे अज्ञान मूर्ख यही प्रथम यही उपदेश देते तो से उपदेश देवा जोगु ये राजा रघुगण पूर्व स्वीकृति प्रभाव से बुझीपारे प्रकृत पक्षे एक उपयुक्त माने वैष्णव सान्निध्य से आसती ये दिव्य ज्ञान से प्राप्त होता तो यही प्रसंगे जड़ भरत जो उपदेश देते से उपदेश मान मध्य ये पंचम श्लोक रे एक कथा कहुच्छी सवासन आत्मा विषय उपरोक्त गुण प्रभाव विकृत षोडशात्मा विव्रत पृथंग नामभिरूप भेदम अंतर्बहिष्टं च पुरैस्तनति अर्थात पाप पुण्यादि कामना निमज्जित होई मन काम क्रोधादि विकारग्रस्त है तेनी से विषय आसक्त और मायिक सत्व रज तमगुण द्वारा चालित है अति सुंदर कथा ये कहुए अर्थात जीव स्वरूप तो कृष्णकर नित्य दास किंतु जीव जिते बड़े ये कृष्ण सहित प्रतियोगिता करती से कृष्ण भली उपभोग करने से तार से स्थिति पतन हुए तेणु से स्थिति जिते पतन होते से जीव प्रकृत पक्ष भगवान का अंतरंग शक्तिर अंतर्भुक्त अंतरंग शक्तिर च्युत हो से भगवान के बहिरंग शक्ति पतित हुए तो बहिरंग शक्ति माने प्रकाशमान भौतिक जगत ये प्रकाशमान भौतिक जगत रे जीव से ये जगत रे पतित हो जड़ देह धारण कर तो जड़ देह धारण करवा हूँ जीवर दुखर कारण तेणु ऋषभदेव तांकर पुत्र मान के उपदेश देउछंती जीवर उचित नुहे केबे जड़ देह धारण करवा
ତେଣୁ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଦେହ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେତେବେଳେ ଜଳ ମନର ପ୍ରଭାବରେ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ବାସନା ଜାତ ହେବ। সেই ବିବିଧ ପ୍ରକାର ବାସନା ଜାତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମ ହେଉ କିମ୍ବା ପୁଣ୍ୟ କର୍ମରେ ସେ ଯୁକ୍ତ ହେବ। ତ କର୍ମର ଫଳ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଜୀବ ସେତେବେଳେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି। ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଯଦି କରିବ, ବେଦ ବିହିତ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଯଦି ସକାମ କର୍ମ କରିବ, ସକାମ କର୍ମର ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ସେ ଭୋଗ କରିବ, ବହୁତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜଡ଼ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରିବ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ପୁରସ୍କାର, ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କାର। ଆଉ ଯଦି ମନ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିତ ହୋଇ ପାପ କର୍ମ ଲିପ୍ତ ହେବ ତାହେଲେ ସେ ନରକ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବ। ତାହେଲେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ ବିଭିନ୍ନାଂଶରୁ ଦ୍ୱୈତ ପ୍ରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିସ୍ତାର, ଏକ ସାଂସ ପ୍ରକାଶ আর ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନାଂଶ ପ୍ରକାଶ। ସାଂସ ବିଭିନ୍ନାଂଶ ରୂପେ হইয়া বিস্তার অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেছেন এই কথা যে ভগবান কৃষ্ণ নিজକୁ সাংস স্বরূপে আর বিভিন্নাংশ স্বরূপে বিস্তার କରିଛନ୍ତି। সাংস কে মানে ଏ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଯେତେ ସବୁ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ ସ୍ୱଅଂଶ, ମାନେ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପେ, କୁର୍ମ ରୂପେ, ନରସିଂହ ରୂପେ, ବାମନ ରୂପରେ, ରାମ ରୂପରେ ଏହିପରି ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ, ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ। ସାଂସ ବିସ୍ତାର ଏଟା କୁହାଯାଇଛି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅବତାରଗଣ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସାଂସ ବିସ୍ତାର, ପାର୍ସୋନାଲ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍, ଏହା ସେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ? ଚତୁର୍ଭୁଜ, ବାସୁଦେବ, ଶଙ୍କର୍ଷଣ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଅନିରୁଦ୍ଧ। ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ ନିଜକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେ ଅବତାର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦଶବତ ସ୍ତୋତ୍ରରେ, କେଶବ ଧୃତ ମୀନ ରୂପ, କେଶବ ଧୃତ ରାମ ଶରୀର, କେଶବ ଧୃତ এই নরহরি রূপ। অর্থাৎ কৃষ্ণ মানে কৃষ্ণ এই মীন রূপ ধারণ করে আসিলে, রাম রূপ ধারণ করে আসিলে, নরসিংহ রূপ ধারণ করে আসিলে। অর্থাৎ কৃষ্ণ স্বয়ং হি এইপরি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে আসিলে। তেমনি ইয়ে সমস্ত ভগবত তত্ত্ব কৃষ্ণ ঠারু অভিন্ন। তেমনি কৃষ্ণ স্বয়ং এই রূপ ধারণ করেছে। অর্থাৎ রাম অন্য কেই নহନ୍ତି, স্বয়ং কৃষ্ণ ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକ ରୂପ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କହେ ସାଂସ ବିସ୍ତାର, ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଏହିପରି ସାଂସ ରୂପରେ ନିଜ ଅଂଶ ରୂପେ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନାଂଶ ଜୀବ, ଆଉ ଜୀବ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନାଂଶ, ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନାଂଶ ଶକ୍ତି, ଏ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନାଂଶ ଜୀବକୁ କୁହାଯାଉଛି ତଟସ୍ଥ ଶକ୍ତି। ତ ତଟସ୍ଥ ଶକ୍ତି ଇଏ ଉଦ୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱରୂପ ମହାସଙ୍କର୍ଷଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଭୁଜ ସଂକର୍ଷଣ, ସେଇ ସଂକର୍ଷଣକୁ କୁହାଯାଉଛି ମହାସଙ୍କର୍ଷଣ। ସେ ମହାସଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କର ଏକ ଶକ୍ତି ଯାହାକୁ ତଟସ୍ଥ ଶକ୍ତି, ସେଇ ତଟସ୍ଥ ଶକ୍ତିରୁ ଯେତେ ସବୁ ଜୀବ ଉଦ୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜୀବମାନେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭାଗ କରାଯାଉଛି, ଏକ ନିତ୍ୟମୁକ୍ତ ଆଉ ଏକ ନିତ୍ୟବଦ୍ଧ। ଏ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ সেই বিভিন্নাংশ জীব দ্বৈত প্রকার, এক নিত্য মুক্ত, এক নিত্য সংসার। মানে নিত্য সংসারকে নিত্যবদ্ধ আর নিত্য মুক্ত। অর্থাৎ মহাসংকর্ষণରୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ତଟସ୍ଥ ଶକ୍ତିରୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବମାନେ ଉଦ୍ଭୂତ ହେଲେ, ତାର ଚାରି ଭାଗ ତିନି ଭାଗ ଜୀବ
ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁଖ ହେଲେ ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ ଜୀବ। ସେମାନେ କେବେ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଭଗବତ ଧାମରେ ବିରାଜମାନ। ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 4 ଭାଗରେ 3 ଭାଗ। আর 1 ଭାଗ 4 ଭାଗ ମଧ୍ୟରୁ 1 ଭାଗ ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ବିମୁଖ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ପତିତ ହେଇ ଭୌତିକ ଦେହ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନିରେ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଜୀବର ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ এই কথা ପ୍ରଭୁପାଦ ଭାବାର୍ଥରେ এই କଥା କହିଛନ୍ତି, ମନ କେତେକ ଭୌତିକ ଗୁଣରେ ଦୂଷିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଜୀବ 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜନିର ଭ୍ରମଣ କରେ। ତେଣୁ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଭାବାର୍ଥର ଉପରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଭୁଲି ସେଇ ଜୀବ ଅନାଦି ବହିର୍ମୁଖ। ଏଠାରେ ଅନାଦି କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? ଅନାଦି କହିଲେ ଜୀବ ସ୍ୱରୂପତଃ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଗ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଳି ଉପଭୋଗ କରିବା ଭଳି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କଲେ ସେତେବେଳେ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ ଯେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି এই ଭୌତିକ ଜଗତରେ ପତିତ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଅନାଦି କୁହାଯାଉଛି ଭୌତିକ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଜୀବ ଥିଲେ। ତା ଭୌତିକ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ସେଇ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରି ଉପଭୋଗ କାମନା ଜାତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ এই ଭୌତିକ ଜଗତରେ ପତିତ ହେଲା। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରେ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ଅନାଦି କୁହାଯାଉଛି। କୃଷ୍ଣ ଭୁଲି ସେଇ ଜୀବ ଅନାଦି ବହିର୍ମୁଖ। ଅନାଦି ମାନେ এই ଭୌତିକ ଜଗତର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ଏ ତ୍ରିକାଳରେ ଅଧୀନସ୍ଥ ହେଇଗଲା ଏ ପ୍ରବାହରେ। ତେଣୁ ଭୌତିକ ଜଗତ 3ଟି ଗୁଣ ରହିଛି, ସତ, ରଜ, ତମ ଗୁଣ। ଏ ତ୍ରିଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ବିବିଧ ପ୍ରକାର କର୍ମରେ ସେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପାପ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଉଭୟ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କର୍ମ ବନ୍ଧର ଫାଁସ ଆମର ଲାଗିଯାଇଛି। ତେଣୁ କର୍ମବନ୍ଧର ଫାଁସ ଲାଗିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍তুରେ କେତେବେଳେ ଜଳଚର ଦେହ ରୂପୀ ଜୀବ ଦେହ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ, କେତେବେଳେ ସ୍ଥାବର ଦେହ, ବୃକ୍ଷ ଲତା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ, କେତେବେଳେ କୃମି କୀଟ ଆଦି ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ, ସରୀସୃପ ଆଦି ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ, କେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ, କେତେବେଳେ ପଶୁ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ, କେତେବେଳେ ଅସଭ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ, କେତେବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧସଭ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ, କେତେବେଳେ ସଭ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ, କେତେବେଳେ ଦେବ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ, କେତେବେଳେ ଅସୁର ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ। ତାମାନେ ଏହିପରି 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍তুରେ 14 ଲୋକଯୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆମେ କେବଳ ଭ୍ରମଣ କରିଛେ। କେଉଁଥିଲାଗି? ଏ ମନ ଯୋଗୁଁ। ଏଠାରେ ମନ ଏବ ମନୁଷ୍ୟନାଂ କାରଣ ବନ୍ଧାୟ ବିଷୟ ସଙ୍ଗ ମୁକ୍ତାୟ ନିର୍ବିଷୟ ମନ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ବନ୍ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କେଉଁଥିଲାଗି ହେଉଛି? ମନ ଯୋଗୁ। ଏଠାରେ 16 ଆତ୍ମା, এই ଶ୍ଲୋକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନରେ କୁହାଯାଉଛି 16 ଆତ୍ମା। 16 ଆତ୍ମା କହିଲେ ଆତ୍ମା ଏଠାରେ 16 ଉପାଦାନ ଅଛି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ, ଅର୍ଥାତ୍ এই যে পঞ্চমহাভূত দ্বারা নির্মিত ভৌতিক শরীর, জড় শরীর, ক্ষী, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোম, পঞ্চমহাভূত। ଆଉ ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ବାକ୍, ପାଣି, ପାଦ, ବାୟୁ, ଉପସ୍ଥ। ଆଉ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ, ନାସିକା, ଜିହ୍ୱା, ତ୍ୱକ୍। ତାହେଲେ 15 ହେଲା। ଆଉ ମନ, ଏ ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ହେଉଛି ମନ। તે 16
आत्मा ये श्लोक कह जाए आत्मा शब्द अर्थ हूँ मन। ये मन द्वारा आम चालित हो केते बड़े पाप कर्म करेचे, केते बड़े पुण्य कर्म करेचे, केते बड़े पाप पुण्य उभय प्रकार कर्म करेचे। तेने कर्म कले तो कर्म फल ताको भोग करवा के हम। तेने आम समस्ते कर्म बंधन रे आबद्ध हो जाए। तो ये प्रकृति आमको केते बड़े दंड दौरान केते बड़े पुरस्कार करुछंती। तो केमिति चैतन्य चरितामृत अति सुंदर भाव कहा जे नित्यबद्ध कृष्ण होते नित्य बहिर्मुख नित्य संसार भुंजे नरक आदि दुख। अर्थात जो आम समस्त बद्ध जीव नित्यबद्ध आम कहा नित्यबद्ध क्यों लगी कृष्ण ठार बहिर्मुख हवा जो। तो कृष्ण सेवा छाड़ा जो कृष्ण को ठार बहिर्मुख हवा जो आम नित्य बद्ध दास प्राप्त हो तेने आम नित्य ये संसार आबद्ध हो नरक आदि दुख भोग करे या संसार कह तेने से दोषे माया पिशाची दंड करे तारे माने यही दोष जो क्यों दोषटा कृष्ण को भूली जाए कृष्ण के सेवा आम छाड़ी देचे से यही दोष जो माया जे कि पिशाची बोली आमको दंड दौरान किमिति आदि आत्मिक त्रापत्रय तारे जारी मारे आदि भौतिक आदि आत्मिक और आदि दैविक तीन प्रकार ताप द्वारा आमको तापित कर। तो आदि भौतिक भूत मान जीव उन जीव मान द्वारा जो समस्त क्लेश आम भोग कर सर्प दंशन आदि बिछा दंशन आदि ये सब कीट दंशन आदि ये सब जिते दस्यु मान द्वारा चोर दस्यु खंट मान द्वारा जो समस्त आम क्लेश भोग कर माने आदि भौतिक मशार दंशन ये सब जा कि ये सब हूँ आदि भौतिक भूत उन जीव मान द्वारा जो समस्त क्लेश आम भोग कर आदि आत्मिक आध्यात्मिक जहाँ कह अर्थात देह एवं मनोगत जो समस्त क्लेश दुख आम भोग करे कह आध्यात्मिक जमी अति प्रियतम माने एक आत्मीय मरी जाए से लगी मनर ताप निजर एकमात्र पुत्र यहीपरि पितामाता उपस्थित कौन दुर्घटन मरी जाए तेने पितामाता मन केत दुख हठात एक्सीडेंट ये सॉरी ये हूँ मनोगत देहगत विविध पाप कर्म करने जो देहरे बड़ बड़ रोग हो जाए कैंसर टीबी डायबिटीज आदि एत सब रोग ये सब पाप कर्म जो तो पाप कर्म जो देहरे बड़ बड़ रोग तो देहगत रोग ये जो क्लेश देहगत एवं मनोगत जो क्लेश दुख आम भोग करे कह आध्यात्मिक ताप आदि भौतिक आध्यात्मिक और आदि दैविक प्राकृतिक दुर्योग देवता मान द्वारा जमी ये कोरोना भाइरस मरुड़ी बन्या खरा प्रबल ठंडा ये सब एक्सीडेंट हठात एक्सीडेंट ये सब जो जे सब ये सब आदि दैवी देवता मान द्वारा ये दुर्विपाक ये सब क्लेश आम सब भोग कर प्रकृति तेनाली एठार कहुच्छी से दोषे माया पिशाची दंड करे तारे आदि आत्मिक तापत्रय तारे जारी मारे यही ताप द्वारा आम सब तापित कर आम मन द्वारा षड़रूप दासत्व करे काम क्रोधे दास हैया तार लाथि खाए भ्रमित भ्रमित जदि साधु वैद्य पाए तार उपदेश मंत्रे पिशाची पालाय कृष्ण भक्ति करे तबे कृष्ण निकट जाए ये चैतन्य चरितामृत यही कथा व्यक्त कर आम अनादि कालरू काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य षड़रूपर दासत्व करे दासत्व करने जो
ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜଳ ଶରୀର ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ। ते 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁରେ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛେ। ଏହିପରି ଭ୍ରମଣ କରୁ 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 ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏକ ଭଗବତ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିବେ, ତ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରି ସେତେବେଳେ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦାସରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ। ତ ସବୁକିଛିର ମୂଳ ହେଉଛି ଆମର ମନ। ତେଣୁ ଏ ଜଗତ ଆମେ ଯେହେତୁ 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭ୍ରମଣ କରି କରି ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ, ते मनुष्य देह आमर ନିଜସ୍ୱ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଧାନ କରିପାରିବା। ଯେମିତି ଭଗବାନ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି, ଯାହାଙ୍କର ଶଯ୍ୟା ହେଉଛି ଏ ଅନନ୍ତ ଦେବ, ନାଗରୂପା ଯାହାଙ୍କର ଶଯ୍ୟା ଏବଂ ଯାଙ୍କର ବେକରେ ରହିଛି କୌସ୍ତବ ମଣି। ସେହିପରି ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧୀଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆମେ କିଛି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଦାନ କରିବେ ସେସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଧାନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ବସ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ସେଇ ବସ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦାନ କରିବା, ତେବେ ଭଗବାନ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ते ଜଗତ ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କର। କେଉଁ ବସ୍ତୁଟା ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟା ଆମମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ହିସାବରେ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଆମର ମନ। ଆମେ ଯଦି ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯିବେ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥର ସାର ହେଉଛି ଏ ଗୀତ ଉପନିଷଦ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ। সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থে ভগবান কৃষ্ণ চরম উপদেশ দেলে। কেউ বস্তুটা আমি তাঁকু দান করলে সে অত্যন্ত প্রসন্ন হবে। তিনি সে কহিলে মন মনা ভাব, মনেরে সর্বদাই মতে রাখ, মনেরে সবেলে ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ତ ଆମେ ଯଦି ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ରଖିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ଆଉ ଆମର କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। আমি নিত্য কৃষ্ণ দাস এই বিশ্বাস করলে তো আর দুঃখ নাই। তেমনি এইপরি ভাবে আমি সমস্ত বিপদରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଯେମିତି ୟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରେ ନିଶାଚ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ସେସବୁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ সমস্ত ধর্মগ্রন্থের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে শ্রীমদ্ ভগবত গীতা। আর সেই ভগবত গীতার সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ হচ্ছে মনমনা ভব। আর সেই মনমনা ভব কে ଥିଲେ? মনের ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ, ଚିନ୍ତନ କରିଥିଲେ ଇଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଏହିପରି ମନରେ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଖିବା ଯୋଗୁଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଯୋଗୁଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ମନ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଥିଲେ। ଏ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଯୋଗୁଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେ ପ୍ରକାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିପଦରୁ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲେ। ପରନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନରସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କରି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ବଧ କରି ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟା ଆମର ନିଜସ୍ୱ, ସେଇ ବସ୍ତୁଟା ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯିବେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସବୁ କଥା ରହିଛି। ଯେମିତି ଆମେ ମୀରାବାଇଙ୍କର କଥା ଜାଣିଛେ
मीराबाई को विवाह देइथिले तांकर पितामाता एक राजपूत तांकर सहित किंतु से मनटा से राजपूत को देई नथिले से मन केवल गिरिधारी गोपाल यही भगवान को अर्पण करते शरीरटा केवल से दान करते तथाकथित जो पति स्वामी किंतु मन से भगवान को अर्पण करते यह हूँ प्रोसेस माने ये जगत बास करवा के हेले आमे देह संबंधित जो माने ये देह द्वारा से संबंध रखा किंतु मन केवल से देवा उचित नहीं मन केवल भगवान को तर मन द्वारा केवल यदि भगवान देह द्वारा जो सब आत्मीय स्वजन बंधु बांधव ये सहित जो संपर्क यहीपर जो बजाय रखिए से यहीपर जीवन परम सिद्धि प्राप्त है भगवान के पाख को फेरी जापे यही प्रसंग आहरी क्लियर करने आम गोटे कथा कहवा जे ये जयपुर जने राजा थिले महान राजा अर्थात प्रजावत्सल राजा बहुत पुण्यवान राजा जय सिंह तंकर रानी का नाम थिला चंद्रावती तो चंद्रावती बहुत गुणरे गुणान्वित राजा भी बहुत गुणरे गुणान्वित यहीपरी राजा रानी भगवान के चरण प्रार्थना करवा जो भगवान के कृपार एक कन्या रत्न प्राप्त होते तो से कन्यांकर नाम से मन रखी विष्णुप्रिया तो विष्णुप्रिया महान भगवान कर भक्त जन्म यहीपरी से भगवान के प्रति आसक्ता कौन से तीर्थर कौन से यदि साधु महात्मा यदि आसबे पिला अवस्था से संगे संगे आमंत्रण करी राजप्रासाद को नेबे उत्तम रूप ये भोजन देवे तांकर मुखर तीर्थर महिमा कथा श्रवण करेंगे तेईपरी से माने बाल्य अवस्थार पिला अवस्थार यहीपरी से भगवत चेतन से तो थरे कौन है ना आमर पुरी ये जगन्नाथंकर सेवक माने पंडा माने सारा वर्ष सेवा करते सब पाली रही पाली हिसाब सेवा करते वर्ष जाक किंतु जो स्नान पूर्णिमा आसे स्नान पूर्णिमार से रथयात्रा पर्यंत रथयात्रा पूर्व पर्यंत नवकलेव कहीं नेत्रोत्सव जो है स्नान यात्रा पर 15 दिन का जगन्नाथ अनुसर घर रहते तो से सब पंडा माने कौन करते जो माने से जगन्नाथ के सेवार रत था से 15 दिन से छुट्टी मिले तो से जगन्नाथ उत्कृष्ट प्रसाद शुक्ला प्रसाद नहीं जाति व्यवसा उद्देश्य भिन्न भिन्न जगह को जाते तेईपर एक पंडा जहाँ कह बंधु महांती से उत्कृष्ट सब जगन्नाथ शुक्ला प्रसाद में जयपुर को जाते और यहीपरी जयपुर जे राजकन्या से अत्यंत भक्तिमती एक कथा जानी से एक समाचार देले जेपरी पुरी जने पंडा आसी ना होची बंधु महांती हे राजकन्या तुमार जदि किछु उपहार जगन्नाथ को देवार अच्छी ताले मो द्वारा तुम्हें प्रेरण करी पारिबा ये समाचार जितेबले विष्णुप्रिया अर्थात से राजकन्या विष्णुप्रिया जितेबले प्राप्त है संगे संगे सखी द्वारा से पंडा को
ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ସେ ତ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖେ ଏମିତି କ'ଣ ବସ୍ତୁ ଅଛି ଯେ ବସ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଏ ଜଗତ ସବୁକିଛି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯାହାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ, ତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଭାବ? ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ ଜାଗତିକ ଏ ଧନ ସବୁ ଦେବି ଯେଉଁଥିଲାଗି ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଭଗବାନ ପାଖରେ ତ ସବୁ ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଯାହାଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେଇ ବସ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ମୋ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଗୋପୀମାନେ ଏହିପରି ମନ ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିଥିଲେ, ଏମିତି ସେବା କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିଲାଗି ଗୋପୀମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡ଼ି ମଥୁରା ଛାଡ଼ି ଦ୍ୱାରକାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ନାମ ମାତ୍ର ସେ ମଥୁରା ଦ୍ୱାରକାରେ ଶରୀର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନ ସବୁବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହିଥିଲା। କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ କରି ଗୋପୀମାନେ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହିପରି ସେବା, ଏହିପରି ମନ ଦେଇ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଧାନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ ଗୋପୀମାନେ। ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଏ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଗୋଟେ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏମିତି କ'ଣ ସମ୍ପଦ ମୋ ପାଖେ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ? ସବୁକିଛି ତ ଆପଣଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେଇ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ମୋର ମନ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କୃପା କରି ଏଇ ମନକୁ, ମୋର ମନ ସର୍ବଦା ଆପଣ ଚରଣରେ ରଖିବେ। ଏହିପରି ସେ ପତ୍ର ଲେଖି ଗୋଟେ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ରଖିଦେଇ ତାଙ୍କ ସଖୀଙ୍କର ହାତରେ ଦେଲେ। ଆଉ 10ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡା ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏ 10ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେବେ। ସେଇ ପତ୍ରଟି ବହନ କରି ନେଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ 10ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେବେ। আর এই ଉପହାରଟି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ। এই କଥା କହିବେ। ସଖୀ ଆସି କହିଲେ ଏ 10ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଯେ ପୁରୀରେ ଯେ ପଣ୍ଡା ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇ 10ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏଇ ଉପହାରଟି ବହନ କରି ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚରଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ସେଥିଯୋଗୁଁ এই 10টি ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। আর এই ଉପହାରଟି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ମୋର ସଖୀ ଏ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ସେ ଯେଉଁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ବକ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସେହିପରି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଏ 10ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେ ରାଜକନ୍ୟା ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ପତ୍ରଟି ଏକ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା, সেই ବକ୍ସଟି ହାତରେ ନେଇ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଫେରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମନରେ ଲୋଭ ଯାଉଥାଏ। ପଣ୍ଡାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋଭୀ। 10ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ ହେଲା ନାହିଁ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ଏହିପରି 10ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ରାଜକନ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି କେବଳ ଏଇ ଉପହାରଟି ବହନ କରି ନେଇଯିବା ଯୋଗୁଁ। ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଉପହାର କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମନରେ ଏ ଲୋଭ ଜାତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପଣ୍ଡା କ'ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ
ଫେରିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିଲେ ସେଇ ଉପହାର ଯେ ବକ୍ସଟି ସେ ଖୋଲେ ଦେଖିଲେ ତାର ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ କାଗଜ କ'ଣ ଲେଖା ରହିଛି। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରି ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ ପକାଇଦେଲେ। ସେ ପୁରୀକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ଆସି ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାତ୍ରି ହେଇଯାଇଛି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ये प्रेम पत्र विष्णुप्रिया देवी विष्णुप्रिया प्रेम पत्र विष्णुप्रिया मौन जगन्नाथ को अर्पण कर जगन्नाथ से पुरी रे श्रीमंदिर अवस्थान कर सुधा हाथ बढ़े से पत्र उठेदेले नहीं से निज बक्ष देश रखिले कहीं प्रेम पत्र विष्णुप्रिया प्रेम पत्र जगन्नाथ प्रति तो से प्रेम पत्र जगन्नाथ उठेक आनी निज बक्ष देश रखिले। आ रात्रि रे जगन्नाथ बंधु महांती को स्वप्न आसी कहते ओहे पंडा तुम एत लोभी विष्णुप्रिया राजकन्या विष्णुप्रिया तुम्हारे 10टी स्वर्ण मुद्रा देले यही प्रेम पत्र बहन कर आने तुम्हें लोभ संबर न करी पारी कौन कर बक्सटा खोली जो देखिल जो मूल्यवान कौन वस्तु अच्छी कि ना देखिले एक कागज से कौन लेखा जे अति तुच्छ ज्ञान करी तुम्हें रास्ता साइड पकईदेल हूँ मो पाखे अति मूल्यवान वस्तु तुम्हें जो वस्तु को अति हेय ज्ञान पकई देच हूँ मो पाखे अति मूल्यवान वस्तु तो मु तुमको सावधान कर दूची तुम्हें एक स्वर्ण पदक प्रेम पत्रटी रखी सोनार चेन द्वारा मो बेकरे जदि लगईदेव तेबे तुम्हें सुरक्षित ताहले तुम सब अंश विनाश प्राप्त हो। जगन्नाथ जितेबले यहीपरी शासन वाक्य कहले अत्यंत भीतत्रस्त हो गला। बंधु महांती रात्रि अवसान पर प्रातः काल नित्यकर्म सारी जगन्नाथ मंदिर को से जो आसिले बंधु महांती सत सत देखिले से कागजटी जो कागज रे विष्णुप्रिया देवी ये किसी लिखि पठे से जगन्नाथ बक्ष देश अवस्थान कर संगे बंधु महांती ये जगन्नाथ शासन वाक्य अत्यंत भीतत्रस्त हो कागजटी नहीं आसिले और यहीपरी एक स्वर्ण पदक मध्य से कागजटी रखिले से प्रेम पत्रटी और एक स्वर्ण चेन द्वारा युक्त कर जगन्नाथ बेकर से दिन प्रचारित हो गला जे विष्णुप्रिया एक राजकन्या हो तार निजस्व संपत्ति तार मन ये जगन्नाथ को अर्पण करने जोगु आ जगन्नाथ अत्यंत प्रसन्न है सादरता ग्रहण कर जगन्नाथ को कृष्ण को आम केमी प्रसन्न विधान कर जो वस्तु भगवान के पाखे नाई से वस्तु जदि आम भगवान को अर्पण करवा ताले भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जा। जो वस्तु भगवान के पाखे ना किंतु आम मन के पाखे रही आमर मन भगवान ठारे नाही तेने से मन को जदि आम भगवान को अर्पण करवा ताले भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाए। भगवान कृपा आशीर्वाद से प्राप्त हो पार से आमर समस्त दुखेर अवसान हम से आम नित्य से भगवान नित्य दास रूप भगवान ये आमार जो स्वरूप से स्वरूप आम प्राप्त हो पाए से भगवान अंतरंगा शक्ति अंतर्भुक्त हो तेने जीव को तटस्थ शक्ति कहीं कहुए अर्थात जीव जेकोसी गोटे शक्ति अंतर्भुक्त होवाके हे अंतरंगा शक्ति किंबा बहिरंगा तटस्थ शक्ति बहिरंगा शक्ति जेकोसी गोटे शक्ति अवस्थान करने अंतरंगा शक्ति जदि भगवान को अंतरंगा शक्ति जदि अवस्थान कर
ତାହେଲେ ଜୀବ ନିତ୍ୟ ସୁଖୀ, ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ, ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ବୈରାଙ୍ଗା ଏ ଶକ୍ତିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ନିତ୍ୟ ବଦ୍ଧ ଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ କେବଳ ସଂସାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବେ। ସେଇ କଥା ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନିତ୍ୟ ସଂସାର ଭୁଞ୍ଜେ ନରକାଦି ଦୁଃଖ, ଏଇ ନରକାଦି ଦୁଃଖ ସେତେବେଳେ ସେ ଭୋଗ କରିବେ। ତେଣୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ଆଉ ବୈରାଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ମର୍ଦ୍ଦବର୍ତ୍ତୀ যে ରେଖା, ସେଇ ରେଖାରେ ଜୀବ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ତଟ କୁହାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ ଏବଂ ସ୍ଥଳ ଯେଉଁ ରେଖାରେ ମିଳିତ ହେଉଛି ସେଇ ରେଖାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତଟ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହେ ସେ ଜଳରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ସ୍ଥଳରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିଲାଗି ଜୀବକୁ ତଟସ୍ଥା କୁହାଯାଉଛି। ତଟସ୍ଥା ଶକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବ ଯଦି ଯଦି ବୈରାଙ୍ଗ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ, ତାହେଲେ କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ଭୋଗ କରିଥିବ। 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜୀବଚନ୍ଦ୍ରରେ କେବଳ ଭ୍ରମଣ କରିଥିବ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଏଇ ଜଡ଼ ଦେହ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଆଉ ଏହିପରି ମନର ବାସନା ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶରୀର ଭ୍ରମଣ କରିଥିବ। ଏହା ହେଉଛି ଜୀବର ଦୁଃଖ ମନୋଯୋଗ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମଣ କରୁ ଏକ ସାଧୁ ବୈଦ୍ୟ ସଙ୍ଗ ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କ ମହାନ ଭକ୍ତର ସଙ୍ଗ ହେବ, ସେଇ ଭକ୍ତର ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଚିରତର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯାଇ ପାରିବ। ସେଥିଲାଗି ମନ ହେଉଛି ଆମର ବନ୍ଧନର କାରଣ, ମନ ହେଉଛି ଆମର ମୁକ୍ତିର କାରଣ। ତେଣୁ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଏ ଅମୃତ ବିନ୍ଦୁ ଉପନିଷଦରେ ଏଥିଲାଗି କୁହାଯାଉଛି ମନ ଏବ ମନୁଷ୍ୟନ କାରଣ ବନ୍ଧ ମୋକ୍ଷାୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ହେଉଛି ଆମର ବନ୍ଧନର କାରଣ, ମନ ହେଉଛି ଆମର ମୁକ୍ତିର କାରଣ। ବନ୍ଧନ କେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ନା ବନ୍ଧାୟ ବିଷୟ ସଙ୍ଗ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଷୟ ସଙ୍ଗ କରୁଛେ। ବିଷ ନିଲୟ ବିଷୟ ବିଷାନଳେ ଦିବାନିଶି ଇହା ଜলে ଜୁଡ଼ାଇତ ନା କହିନୁ ଉପା। ଏ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆମେ ବିଷୟ ସଙ୍ଗ କଲେ ଆମର ବନ୍ଧନ ଦଶା, ଆଉ ବିଷୟରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ। ବିଷୟ ଭୋଗରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିରତ ହେବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ। ମୁକ୍ତାୟ ନିର୍ବିଷୟ ମନ, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବିଷୟ ବିଷୟ ଭୋଗରେ ଯେତେବେଳେ ନିବୃତ୍ତ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମୁକ୍ତ ଦଶା। ତେଣୁ ଏ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଭକ୍ତ ଯଦି ସଙ୍ଗ ହେବ, ସେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିବା, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରି ଆମେ ଚିରତର ପାଇଁ ଭୌତିକ ଦଶାରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଅନ୍ତରାଙ୍ଗା ଶକ୍ତିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ନିତ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆନନ୍ଦରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରିବା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବରେ କିପରି ଏକ ନୃଶଂସ ବ୍ୟାଧ ସେ ମହାନ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ଯେମିତି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର କଥା ରହିଛି, ନାରଦ ମୁନି ସେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଫେରୁଥିଲେ, ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସେ ଫେରୁଥିଲେ। ତ୍ରିବେଣୀରେ ଯିବେ, ତ୍ରିବେଣୀ ଯେଉଁଠାରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ସଙ୍ଗମ, ସେଠାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ବନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ, ଏମିତି ସମୟ ଦେଖିଲେ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଠେକୁଆ ବାଣବିଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ପରି ଛଟଫଟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଏକ ହରିଣ ସେହିପରି ବାଣବିଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ପଡ଼ିଛି, ସେ ସେମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଛଟଫଟ ହେଉଛି। ତାହା ଦେଖି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ହୃଦୟ ଆହୁରି ବିଗଳିତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀ ସେହିପରି ବାଣବିଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ପଡ଼ିଛି। ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଦେଖି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହେଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ କି ଏଇ କାମ କରିଛି, ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଖୋଜିକରି ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ, ତାକୁ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ନାରଦ ମୁନି ଏଇ ଚିନ୍ତା କରି ଯେତେବେଳେ
ବନ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ଦେଖିଲେ ଏକ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ସାଇଡ଼ରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାଧ ଧନୁର୍ବାଣ ନେଇ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନାରଦଙ୍କ ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ପଶୁମାନେ ଶିକାରୀ ପଶୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଗଲା। ତେଣୁ ମୃଗାରୀ ବ୍ୟାଧଙ୍କର ମନରେ ବହୁତ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଇଗଲା। ସେ ସହିତ ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖି କହୁଛି, ହେ ଗୋସାଇ, ତୁମେ ତୁମ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି କାହିଁକି ଇଆଡ଼େ ଆସୁଛ? ନାରଦ ନିଶ୍ଚିତ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ? ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସୁଥିଲି ଦେଖିଲି ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ ଏହିପରି ଗୋଟେ ଠେକୁଆ, ଗୋଟେ ହରିଣ, ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀ ବାଣବିଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ବାଣବିଦ୍ଧ କରୁଛ। ତ ମୃଗାରୀ ବ୍ୟାଧ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହଁ ମୁଁ ସେୟା କରିଛି। ତ ସେତେବେଳେ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷା ଅଛି। ତ ମୃଗାରୀ ବ୍ୟାଧ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ଏହିପରି ପଶୁ ଶିକାର କରିଛି, ମୋ ପାଖରେ ହରିଣ ଚମଡ଼ା, ବାଘର ଚମଡ଼ା ଅଛି, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋସାଇ ମୋ ପାଖରେ ଏହିପରି ହରିଣ ଚମଡ଼ା କିମ୍ବା ବାଘ ଚମଡ଼ା ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଏଇ କଥା ବୁଝି ମୃଗାରୀ ବ୍ୟାଧ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଗୋସାଇ, ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ସେଟାକୁ ମୁଁ ଏହିପରି ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବେ ସେ ହରିଣ ଚମଡ଼ା ହଉ ଆଉ ବାଘ ଚମଡ଼ା ମୁଁ ତା ଦେବି। ନାରଦ କହିଲେ, ସେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ମୁଁ ଆସେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସିଛି ଯେ ତୁମେ ଜାତିରେ ବ୍ୟାଧ, ତୁମର ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ପଶୁ ଶିକାର କରିବା। ତୁମ ପାଖରେ ମୋର ଭିକ୍ଷା ହେଉଛି, ତୁମେ ଆସନ୍ତାକାଲିରୁ ଯେତେବେଳେ ପଶୁ ଶିକାର କରିବ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଅର୍ଦ୍ଧମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବ ନାହିଁ, ପୁରାପୁରି ମାରିଦେବ। ଇଏ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାଧ ନାରଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ମୋର ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ମୋର ବାପା ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ବସ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପଶୁ ଶିକାର କରିବ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ମାରିଦେବ ନାହିଁ, ଅର୍ଦ୍ଧମୃତ ଅବସ୍ଥା ରଖିବ। ସେ ପଶୁମାନେ ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଛଟପଟ କରିବ ସେ ତୁମ ଭିତରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେବ। ତେବେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମୁଁ ଏହିପରି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧମୃତ ଅବସ୍ଥା ରଖୁଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଛଟପଟ ହେଉଛି ମୋ ଭିତରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି। ନାରଦ କହିଲେ, ୟାର ପରିଣାମ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ତୁମେ ଯେପରି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖି ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ମାରୁଛ, ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ତୁମେ ସେତେଥର ଇଏ ପଶୁ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ, ସେମାନେ ତୁମକୁ ଏହିପରି ଦୁଃଖ ଦେଇ ମାରିବ। ଏହା ହେଉଛି କର୍ମଫଳ। ଯେମିତି କର୍ମ ଇଏ ମୃଗାରୀ ବ୍ୟାଧ ତା ଦେହ ଥରିଲା। ମୁଁ ମାନେ ପିଲା ଅବସ୍ଥାରେ କେତେ ପଶୁ ଏହିପରି ଅର୍ଦ୍ଧମୃତ ଅବସ୍ଥା ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିଛି। ତ ଇଏ ଏତେ ଥର ମୋତେ ପଶୁ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନାରଦ, ହଁ, କର୍ମଫଳ ତୁମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ। ଏ କର୍ମ ଫଳରୁ ମୁଁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବି? ନାରଦ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ଅଛି। ତୁମେ ଯଦି ମୋ କଥା ଶୁଣିବ, ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ସେହିପରି ଯଦି ଆଚରଣ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଏ ମୃଗାରୀ ବ୍ୟାଧ ଦେହ ଥରିଲା, କେତେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ଦୁଃଖ ଦେଇ ମାରିଛି। ତେଣୁ ଇଏ କର୍ମଫଳ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ନାରଦଙ୍କ ଚରଣ ପ୍ରଣତ ହେଇଗଲା। ନାରଦ କହିଲେ, ତୁମେ ଇଏ ଧନୁର୍ବାଣ ଭାଙ୍ଗି ଫିଙ୍ଗିଦିଅ। ତ ସେତେବେଳେ ଇଏ କହିଲେ ମୃଗାରୀ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି, ୟାକୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଦେବି ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବି? ଦୁଇଟା ପେଟ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଆଉ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ। ତ ନାରଦ କହିଲେ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନା, ତୁମ ପାଖକୁ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ପଠାଇଦେବି। ତ ନାରଦ ଯେତେ ଏଇ କଥା କହିଲେ, ସେ ବ୍ୟାଧ ସେତେ ଧନୁ ଆଉ ବାଣ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଦେଲା। ତ ସେ ନାରଦ କହିଲେ, ତୁମେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ, ତୁମ ଘରର ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିତରଣ କରିଦିଅ,
আর নিଜ ପତ୍ନୀକୁ ନେଇ ଗଙ୍ଗା ଉପକୂଳକୁ ଆସ, ସେଠାରେ ଗୋଟେ ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରି ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀର ସାମ୍ନାରେ একটু ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଗଛ ରୋପଣ କରିବ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ପରିକ୍ରମା କରିବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁଳସୀ ପରିକ୍ରମା କରିବ, ତୁଳସୀରେ ପାଣି ଦେବ, ଭକ୍ତି ଭାବରେ ତୁଳସୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ। আর এই ମନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜପମାଳାରେ ଜପ କରିବ। ଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ନାରଦମୁନି ଦେଲେ ମୃଗାରୀ ବ୍ୟାଧକୁ। ଆଉ ମୃଗାରୀ ବ୍ୟାଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରଦମୁନି ଗୁରୁ କଥା ବରଣ କରି ନେଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। আর এই ଉପଦେଶ ଦେଇ ନାରଦମୁନି କ'ଣ କଲେ, ସେ ବ୍ୟାଧ ଯେଉଁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଥିଲା, ଏ ଯେ ଏକ ଠେକୁଆ, ହରିଣ, ଘୁଷୁରୀ, ନାରଦମୁନି ସ୍ୱହସ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ସ୍ୱର ବାହାର କରି ନେଇ ଯେତେ ହାତ ବୁଲାଇ ଦେଲେ, ଏ ପଶୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ବନ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୃଗାରୀ ବ୍ୟାଧ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚକିତ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ପଶୁମାନେ ମରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଏ ନାରଦମୁନିଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ପଶୁମାନେ ପୁନଃ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ବନ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ତେଣୁ ନାରଦମୁନିଙ୍କ କଥାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏ ମୃଗାରୀ ବ୍ୟାଧ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଫେରି ଆସି ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିତରଣ କରିଦେଲେ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଗଙ୍ଗା ଉପକୂଳକୁ ଆସିଲେ। ସେଠାରେ ଗୋଟେ ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରି ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀର ସାମ୍ନାରେ ଏହିପରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ରୋପଣ କଲେ, ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହିପରି ନାରଦମୁନିଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ତୁଳସୀ ପରିକ୍ରମା, ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ପରିକ୍ରମା, ତୁଳସୀରେ ପାଣି ଦେବା, ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଆଉ ଜପମାଳା ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା। ଏହିପରି ଭଗବତ ଭକ୍ତିରେ ଯେତେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ଏ ଏକ ସାଧୁଙ୍କର ଉପଦେଶ। ନାରଦମୁନିଙ୍କ ଭଳି ଏକ ମହାନ ଭଗବତ ଭକ୍ତଙ୍କର ଉପଦେଶରେ ଏହିପରି ମୃଗାରୀ ବ୍ୟାଧ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଗବତ ଭକ୍ତିରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଏ ସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଗଲା। ତ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏକ ସାଧୁଙ୍କର ଉପଦେଶରେ ଏହିପରି ନୃଶଂସ ବ୍ୟାଧ ଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ତ ଏହିପରି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସେ ମୃଗାରୀ ବ୍ୟାଧ ଯେ ଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିୟମ ଅଛି, କେହି ଯଦି ବୈଷ୍ଣବ ଦର୍ଶନକୁ ଯିବେ ବା ଭଗବାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ଖାଲି ହାତରେ କେବେ ହେଲେ ଯିବ ନାହିଁ। ସେବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିବ। ଯାହା ଘରେ ଯାହାର ଯେମିତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା, କେହି ଗୋଟେ ମୁଠା ଚାଉଳ, କେହି ଗୋଟେ ମୁଠା ଡାଲି ନେଲେ, କେହି ପନିପରିବା ନେଲେ, ଏହିପରି ନେଇ ଆସୁଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଭେଟ ଦେଉଥିଲେ। ତ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ କେତେ ଆଉ ଖାଇବେ? ପ୍ରତିଦିନ 8, 10, 15 ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେହିପରି ନିଜ ନିଜ ଘରୁ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ଆସି ଇଏ ବ୍ୟାଧକୁ ଭେଟ ଦେଉଥିଲେ। ଏହିପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନେ ମୃଗାରୀ ବ୍ୟାଧ ପଶୁ ଶିକାର କରି ଦୁଇଟା ପେଟ ଚଳେଇ ପାରୁନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏତେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆସିଯାଉଛି, ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ କେତେ ଖାଇବେ? ଯେମିତି ଆମର ଇସ୍କନର ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁପାଦ 40ଟି ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶକୁ। ଏହିପରି କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍କନ ଏତେ ପଇସା ଆସୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଲାଷ୍ଟରେ ଏ ଫୁଡ୍ ଫର୍ ଲାଇଫ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ, କିଛି ମାସ ବା ବର୍ଷେ ପରେ ନାରଦମୁନି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପରବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ ଏ ବ୍ୟାଧ ଦମ୍ପତିକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ
ମୃଗାରୀ ବ୍ୟାଧ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଏହିପରି ଜପମାଳ ଜପ କରୁଥିଲା, ତୁଳସୀ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଏହିପରି ଗୁରୁଦେବ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ି ଆସି ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ତା ମୃଗାରୀ ବ୍ୟାଧ ଦଣ୍ଡବାଦ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ଦେଖିଲେ ରାସ୍ତାର ଉପରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଣାମ କରି ମୋ ଦେହ ଭାରରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମରିଯିବ। ଏହିପରି ନାରଦଙ୍କ କୃପାରୁ ମୃଗାରୀ ବ୍ୟାଧ ନୃଶଂସ ବ୍ୟାଧଙ୍କର ଚିତ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟାଧ ପଶୁମାନଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ପଶୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଛୋଟପଟ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରଦଙ୍କ କୃପାରୁ ଭକ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଚିତ୍ତ ଏହିପରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଦଣ୍ଡବାଦ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ରାସ୍ତାର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଲିଛି, ମୋ ଦେହ ଭାର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମରିବ। ପରମୁନି ନାରଦଙ୍କ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ପରଶମଣି, ପରଶମଣି ସ୍ପର୍ଶରେ ଇଏ ଏକ ସୁନାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ଏହିପରି କେହି ଯଦି ଭଗବତ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବେ ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଦୈବୀ ଗୁଣ ପ୍ରକଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ এই পঞ্চম স্কন্ধরে কুহযাଏ যশস্তির ভক্তির ভগবতী অকিঞ্চন সর্বে গুণস্তত্রে সমাসত শিরা হরাব ভক্তস্য কৃত মহদ্গুণা মনোরথ নাশতি ধাবত ভাই। এই কথা কুহଯାଏ ଯଶସ୍ତିର ଭକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଦୈବୀ ଗୁଣ ପ୍ରକଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତ୍ର ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି যে সর্বমহাগুণগণ বৈষ্ণব শরীরে কৃষ্ণ ভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলই সঞ্চারে। যদি কেହି কৃষ্ণଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ଗୁଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ପ୍ରାଣ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ଟିକେ ସଙ୍ଗ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହିପରି ଏକ ନୃଶଂସ ବ୍ୟାଧ ମୃଗାରୀ ମହାନ ଭାଗବତରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନି ଏ ମୃଗାରୀ ବ୍ୟାଧକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବତ୍ସ ତୁମର ଖିଆପିଆ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି? ସେତେବେଳେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁଦେବ ଆହୁରି ଏତେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇବେ ନା, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କେତେ ଖାଇବୁ? ସେ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ ଏହିପରି ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ, ବତ୍ସ ତୁମେ ମହାଭାଗ୍ୟବାନ, ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଭଗବତୀ ଆଚରଣ କର, ଜୀବନ ପରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯାଇପାରିବ। ଏହିପରି ଆମେ ଦେଖିବା ଇଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ମହାନ ଭକ୍ତର ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏହିପରି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବା। ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବା। ତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମ ମନ ହେଉଛି ୟାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ। ତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଆମେ ଭୌତିକ ଦଶାରେ ଆସି ଆମେ ଭୌତିକ ଗୁଣ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛେ ତ୍ରିଗୁଣ ଦ୍ୱାରା। କେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଗୁଣରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛେ, କେତେବେଳେ ରଜଗୁଣରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛେ, କେତେବେଳେ ତମ ଗୁଣରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛେ, କେତେବେଳେ ମିଶ୍ର ଗୁଣରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଏଇଭଳି ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଆମେ କର୍ମରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛେ। କେତେବେଳେ ପାପ କର୍ମ, କେତେବେଳେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ, କେତେ ଏସବୁ କଲେ ବି ଆମେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କର୍ମ ଛାଡ଼ି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସଂସିଦ୍ଧି ହରିତୋଷଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଧାନ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବା, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବା। କାହିଁକି ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆମର ମନ ହେଉଛି ଏକ ଭୂତ। ତେଣୁ এই ମନୋଭୂତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏହିପରି ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ହେବ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହି ଶେଷ କରିବା, ଆମ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ ସେଠଜୀ ଥିଲା। ସେଠଜୀ ସେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠଜୀ ବହୁତ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଥିଲା, 4-5 ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଥିଲା।
କଲିକତାରେ ଗୋଟେ, ବମ୍ବେରେ ଗୋଟେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ, ସୁରଟରେ ଗୋଟେ, ଗୁଜରାଟରେ ଗୋଟେ, ଏହିପରି 5ଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଥିଲା। ତ ଏସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ସବୁ କାମ ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କୌଣସି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ 25 ବର୍ଷ କାମ ପଡ଼ିଥିଲା, କୌଣସି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ 20 ବର୍ଷର କାମ ପଡ଼ିଥିଲା, କୌଣସି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ 15 ବର୍ଷ, 10 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ ଏସବୁ କାମ ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋଭୀ। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ବସ ତୁମର ତ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, ତୁମେ କାହିଁକି ଆଉ ଏତେ ଲୋଭ କରିଛ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବତ ଭଜନ ରତ ହୁଅ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଏତେ ଲୋଭୀ ଥିଲା, ସେ ପଇସା ପଛରେ ସେ ଧାବିତ ହେଉଥିଲା। ସେ ସହିତ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୋର ଏତେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସବୁ କାମ ପଡ଼ିଛି, ଏଇ କାମ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ କେତେ ପଇସା ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ କେମିତି ଏ କାମ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବା। ତ ଏ ଚିନ୍ତା କରିବାରୁ ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ଯେ ଆଉ ଜଣେ ଜାଗତିକ ଏକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ ଯେ ଏ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମେ ଯଦି ଭୂତ ସାଧନା କରିବ, ତ ଭୂତଙ୍କର ଯଦି ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ, ଭୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ସବୁ କାମ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବ, ସେଟା ତୁମେ ପ୍ରଚୁର ପଇସାବାନ ହେଇପାରିବ। ତାଙ୍କର ମନରେ ଲାଗିଗଲା ତ କେମିତି ଭୂତ ସାଧନା କରିବାକୁ ହେବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ପୁଣି ସେ ଦିନକୁ ବନକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଏହିପରି ଭୂତ ସାଧନା କଲେ। ଭୂତ ସାଧନା କରିବା ଯେ ଭୂତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲା, ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା। ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛି, ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଆଉ ଭୂତ କଣ୍ଡିସନ୍ କଲେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କାମ ଦେବାକେ ହେବ। ଆଉ ଯଦି କାମ ଯେତେବେଳେ ନ ଦେଇପାରିବେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରିଦେବି। ତ ସେଠି ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୋର ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସବୁ କାମ ପଡ଼େଇছে, କାମ କରି କରି ମୋର ଆୟୁଷ ସରିଯାଇଥିବ, ଇଏ କେମିତି ମୋତେ ମାରିବ? ତ ଇଏ କଣ୍ଡିସନ୍ ମାନିନେଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ କାମ ଦେବି। ଏଇ କଥା କହି ସେ ଭୂତ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ଭୂତକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ତ ଭୂତ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ସେଠି ପ୍ରଥମ କହିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କଲିକତାରେ ରହିଛି, 25 ବର୍ଷ କାମ ପଡ଼ିଛି, 100 ଲୋକ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ କାମ କରିବ 25 ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ। ତ ସେଇ କାମ ନିୟୁକ୍ତ କରାଇଲେ। ସେଠି ତାକୁ କହିଲେ ସେଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କାମ ପୁରା କରି ତାପରେ ଆସ। ଏ ଭୂତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଗଲେ, ଯାଇକିରି 25 ବର୍ଷର କାମ ଭୂତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଲେ। ମାନେ 2.5 ମାସରେ କାମ ସାରିଦେଲା। 2.5 ମାସରେ କାମ ସାରିଦେଇ ଫେରି ଆସିଲା। ଆସି ଭୂତ କହୁଛି ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସବୁ କାମ ମୁଁ ସାରିଦେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ କ'ଣ କାମ କରିବାକୁ ହେବ? ଇଏ ସେତେବେଳେ ସେଠି କହିଲେ ଏହିପରି ବମ୍ବେରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ସେଠାରେ 20 ବର୍ଷର କାମ ପଡ଼େ, ସେଟାକୁ ଯାଅ। ଇଏ ସେଟାକୁ ଯାଇ ସେ କାମ 2 ମାସରେ ସମାପ୍ତ କରିଦେଲା। ପୁଣି ଭୂତ ଫେରି ଆସିଲା। ଆସି ସେତେବେଳେ କହିଲେ ମୋତେ କ'ଣ କାମ କରିବାକୁ ହେବ? ସେତେବେଳେ ସେ ସେଠି କହିଲେ ଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, 15 ବର୍ଷ କାମ ପଡ଼େ, ସେଟାକୁ ଯାଅ। ସେ ଯାଇକି 1.5 ମାସରେ କରିଦେଲା। ଏହିପରି ସୁରତ, ଗୁଜରାଟ ଯେଉଁ 10 ବର୍ଷ କାମ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଟାକୁ ପଠାଇଲେ। 10 ବର୍ଷ କାମ ଏ 1 ମାସରେ ସାରିଦେଲେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏ ଗୁଜରାଟ ଯେ 5 ବର୍ଷର କାମ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏ ଭୂତ ଫେରି ଆସିଲା। କହିଲା ମୋତେ କ'ଣ କାମ କରିବାକୁ ହେବ? ଇଏ ସେଠି କହିଲା ମୋ ହାତରେ ଆଉ କାମ ନାହିଁ, ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କାମ ତ ସାରିଦେଇଛି, ଆଉ କଣ୍ଡିସନ୍ କରିଛି, କାମ ଯେ ନ ଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ ମାରିଦେବା। ତ ଲାଷ୍ଟ ଇଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ପଠାଇଲା 5 ବର୍ଷର କାମ। ସିଏ ଚିନ୍ତା କଲେ ତ 5 ବର୍ଷର କାମ 15 ଦିନ କରିଦେବେ, ପଳେଇ ଆସିବ, ତାପରେ ତ ମୁଁ ତ କାମ ଦେଇପାରିବି ନା, ଇଏ ସେତେ ମୋତେ ମାରିଦେବେ। ସେତେ ମହାଭିତସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିଲା ଇଏ ସେଠଜି। ତାକୁ କାମ ପଠାଇ ଦେଇ କ'ଣ କରିବି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଗୁରୁଦେବ ଏହିପରି ଘଟନା ମୁଁ
ମୋର ସଙ୍କଟ କାଳ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଛି, 15 ଦିନ ପରେ ଭୂତ ଯେତେ ଫେରି ଆସେ ମୁଁ ଆଉ କାମ ଦେଇପାରିନି, ସେତେ ପୂର୍ବ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ମାରିଦେବେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେତେ ଗୁରୁଦେବ ଶାସନ ବାକ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି ତୁମେ କାହିଁକି ଏତେ ପଇସା ଲୋଭ ପ୍ରତି ଇଏ କରୁଛ, ପଇସା ପ୍ରତି ଏତେ ଲୋଭ କରୁଛ, ତୁମ ପାଖେ କେତେ ଅର୍ଥ ରହିଛି, ସାରା ଜୀବନ ବସି ଖାଇଲେ ତୁମ ଶେଷ ହେବନି, ତୁମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବତ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଲି, ତୁମେ ତାହା ନ କରି ଏହିପରି ସବୁ ପଇସା ପ୍ରତି ଧାବିତ ହୋଇ ଏହିପରି ଇଏ କରୁଛ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ତୁମେ ମୋ ଚରଣ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ଦେଉଛି ଯେ ଭୂତ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିବ ତୁମେ ତାକୁ କାର୍ରେ ବସେଇକରି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡରେ ନେଇଯିବ, ଆଉ ତାକୁ କହିବ ଯେ ଏହିପରି ତୁମେ 108ଟି ବାଂଶ ନେଇ ଆସିବ। ଭୂତ ଯଦି ନେଇ ଆସିବ, ଯେଉଁ ବାଂଶରେ 16ଟି ମାନେ ଗଣ୍ଠି ଥିବ, ସେହିପରି ମାନେ 108ଟି ବାଂଶ ନେଇ ଆସିବ କହିଦେବ। ଆଉ ସେ ତ ବାଂଶ ସବୁ ନେଇ ଆସିବ, ତୁମେ ସେ ତ କହିବ ଲାଇନ୍ ଧରି ସବୁ ଇଏ ପୋଥି ଦିଅ। ଯେତେ ପୋଥି ଦେବ ସେଟା ତୁମେ କହିବ ଯେ ଗୋଟେ ବଂଶର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବ ତଳକୁ ଆସିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବ ତଳକୁ ଆସିବ, ଏହିପରି 108ଟି ବାଂଶ ସେପଟେ ଶେଷ ଯେତେ ହେଲେ ପୁଣି ସେଇଠିରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବ ତଳକୁ ଆସିବ, ଏହିପରି ଏପଟେ ଯଦି ପୁଣି ଏଇପଟରେ ସେପଟେ ସେଇପଟରେ ଏଇପଟେ କେବେ ଆଉ କାମ ସେ ଶେଷ କରିପାରିବ ନା, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଭୂତର କବଳରୁ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଏ ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ସେ ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲା, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଚରଣ ଧରି ସେଟାକୁ ଧାରଣ କରି ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ସେ ଫେରି ଆସିଲା। ତା 15 ଦିନ ପରେ ଭୂତ ସେ କାମ ସାରି ଫେରି ଆସି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ୟା ପରେ ମୋତେ କ'ଣ କାମ କରିବାକୁ ହେବ? ତ ସେଠି କହିଲେ ତୁମେ ମୋତେ ବହୁତ କାମ କରିଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସହିତ ଚାଲ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡରେ, ସେଟାକୁ ଯାଇ ତୁମକୁ କାମ ଦେବେ। ତ ଭୂତ ଅଶରୀରୀ ସେହିପରି କାର୍ରେ ତାକୁ ନେଇ ସେ ଫିଲ୍ଡରେ ଆସିଲେ, ସେଠି ଆଉ ତାକୁ କହିଲେ ତୁମେ ଏହିପରି 16ଟି ଗଣ୍ଠିଯୁକ୍ତ ଏହିପରି 108ଟି ବାଂଶ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇ ଆସ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୂତ ଆଣି ଉପସ୍ଥିତ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେଠି କହିଲେ ସେ ଲାଇନ୍ ଧରି ସେ ଭୂତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋତି ଦେଲେ। ତାପରେ ସେଠି କହିଲେ ତୁମେ ପ୍ରତିଟି ବଂଶ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବ ତଳକୁ ଆସିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବ ତଳକୁ ଆସିବ, ଏହିପରି ସେପଟେ ଯାଇ ଶେଷ ଯାଏ ସେଇଠି ଏପଟେ ଆସିବ, ଏପଟରେ ସେପଟେ। ତ ଭୂତ ସେହିପରି ଫଟ କରି ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ତଳକୁ ଆସୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶ ଚଢ଼ୁଛି, ଏହିପରି ସେପଟେ ଯାଉଛି, ସେପଟେ ଏପଟେ ଆସୁଛି। ସେଠି କହିଲେ ତୁମେ କାମ ଯେତେ ସରିଯିବ ସେତେ ମୋ ପାଖକୁ, ଆଉ ଇଏ କାମ ତ ସରିବାର ନାହିଁ। ତ ଏହିପରି ଭୂତ କବଳରୁ ସେଠି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପାରେ ବଞ୍ଚିଗଲା। ତ ଆମର ଆମର ମନ ସବୁ ଭୂତ ପରି, ମନୋଭୂତ କବଳରେ ପଡ଼ି ଏହିପରି ଆମେ 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ୟରେ ଅନାଦି କାଳରୁ କୃଷ୍ଣକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଏହିପରି ଭ୍ରମଣ କରୁଛେ। ଏହିପରି ଭ୍ରମଣ କରି ଏହିପରି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବା ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ସେଇ ଗୁରୁ ସେତେବେଳେ କୃପା କରି ଏହି ଉପଦେଶ ଦେବେ, ଏ 108ଟି ଗୁଟି ଯୁକ୍ତ ଇଏ ଜପମାଲା ଆମ ହାତରେ ଧରିଦେବେ, ଯେଉଁ ଜପମାଲାର 16ଟି ନାମ ଯୁକ୍ତ ଇଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର, ଏ ମାଲାଟି ଏଇପଟରୁ ଏଇ ନାମ କରି ସେପଟେ ଯିବା, ପୁଣି ସେଇପଟରେ ଏପଟେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏପଟରେ ସେପଟେ, ଏହିପରି ଆମେ ଯଦି ରାଉଣ୍ଡ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା, ଏହିପରି ଜପ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ମନରୂପୀ ଭୂତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ତା ନହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଆମ ମନୋଭୂତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଭ୍ରମିତ ଯଦି ସାଧୁ ବୈଦ୍ୟ পায় তার উপদেশ মন্ত্রে পিশাচি পলায়, কৃষ্ণ ভক্তি করে তবে কৃষ্ণ নিকটে যায়। এইপরি এক ভগবত ভক্ত ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ଏହିପରି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଏହିପରି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରି ଆମେ ଚିରତର ପାଇଁ ଜନ୍ମତି ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆମର ଜୀବନ एकमात्र उद्देश्य ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଜପମାଳାରେ ଏହିପରି ନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଜପ କରିବା, ଆଉ
भगवान कथा ये भागवत कथा जे श्रवण करवा यहीपरि कृष्ण भक्ति करी आमे भौतिक दशार मुक्त हो जनित चक्र उद्धार हो भगवान के पाखक फेरी जापर यहीपरि आम आम मन को नियंत्रण कर मन विषय जो कथा ये श्लोक कहुई से श्लोक यही आलोचना करागला बर्तमान एठार आम रखुचे समय हो जाए 1 घंटा ऊपर हो जाए तो कार जदि किसी प्रश्न थी पचारि पारते बहुत बहुत धन्यवाद महाराज बहुत सुंदर कथा कहले आपण महाराज को प्रकार रे हमर 5 पंचम स्कंद 11 अध्याय 5 नंबर श्लोक को हम विस्तार रूप रे कहले विष्णु प्रिया रो कथा कहले विष्णु प्रिया को रूप जगन्नाथ को मन देथिले मीराबाई मृगारी रो कथा कहले मीराबाई कथा मीराबाई से मन केवल गिरिधारी गोपाल देव सेठ जी कथा कहगला सेठ जी किपरि विपद रे पड़िला से गुरुदेव के कृपारु से विपद से मुक्त हैला त मन रूपी भूत को नियंत्रण आमे गुरु शरण रे जाइतिनी किनी गुरुଙ୍କର आदेश पालन करिगिरी आमे हमर नाम जप करिवा सेबे एसे भूतरु आमि नाम जप करा भगवान के कथा श्रवण करिवा एई श्रवण कीर्तन द्वारा भगवान स्मरण हो जिवो तेई बे स्मरण जतो एई जे गीतार चरम पद जे आमे कहथिलु प्रहलाद महाराज जे निरंतर स्मरण करने जो पिता द्वारा जिते बड़ प्रतिबंधक आसला सब प्रतिबंधक से रक्षा पाइला श्रवण कीर्तन कारण बंध मुक्ताय बंधाय विषय संग मुक्ताय निर्विषय मन मुक्तिर कारण अछि और बंधन कारण विरागर अमृतेंद्र जो उपदेश रे ए श्लोकड़ा अछि आइरे को जाईछि कि मन आगा हमनी को प्रकार रे मुक्तिर कारण बनुछि और बंधन रो कारण बनुछि विषय भोगरे जतो भगवान रो शरण जीवा से मुक्तिर कारण बनिबो आमे भौतिक कार्य लागिबा ते मन आगा हमनी की बंधन रो कारण विषय भोगर प्रति आसक्त होले बंधन कारण विषय भोगर निवृत्त होले मुक्ति रो कारण भौतिक वस्तु रे भौतिक विषय आसक्त होले बंधन रो कारण बनिबो हां सेथि जोगु बहुत बहुत धन्यवाद महाराज महाराज को आमे धन्यवाद करवा समस्ते द्वितीय श्लोक आलोचना कले ना समय हो जाए प्रथम गोटे श्लोक नहीं आलोचना कले हां चलो महाराज मु देथिली दिराग श्लोक जोना तंबी हबो से तु दिराग 5 नंबर एक दिराग मन ऊपर आगा छे दिराग मन ऊपर करे छी ना ये श्लोक रे केवल है मन आत्मा कहिला मन आत्मा आत्मा श्रीमद् भागवतम रे कोडे आत्मा माइले मन को कह जाउची कोडे बुद्धि की मध्य कह जाउची आत्मा कोडे आत्मा को कह जाउची देह को कह जाउची देह को कह जाउची से ए क्षेत्र मन मन को कह कोडे कोडा आत्मा रे कोडे कोडे कह जाउची से श्लोक ऊपर मन जोगु देखि जणु ना से मनोजोग प्रभुपाद तात्पर्य कहते 84 लोक प्रकार जीवजन्य भ्रमण ये मनोजोग करेक्ट से कथा ना भगवत गीता रे मध्ये भगवान कोन कहछि मन को मत दियो से जो हम मन को यदि भगवान को चरण में से कथा कह गेला ना से कथा कह गेला समस्त धर्मग्रंथ मध्य श्रेष्ठ होछि भगवत गीता से भगवत गीता सर्वश्रेष्ठ उपदेश होछि मन मना भावम मनटा मत देह आम बहुत बहुत धन्यवाद ये जगत आम देह प्राप्त है देह सहित बहुत संपर्क ये भौतिक किंतु मन क्या दिया जीवन भगवान को केवल देवा क्या ताहले आम सब ये मुक्त तो कार किसी प्रश्न आज कि कार किसी प्रश्न थिले नहीं परिबा नले हम समस्त महाराज को धन्यवाद जणाइबा हां ताले शेष कर प्रश्न थी ए विषय रे आज विषय रे बेले हाथ उठे कि पचारि पारे हो रखंतु समय है समय है समस्त महाराज को पई मेडिसिन हरे बोल दिन थर कहबा हरे बोल हरे
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण महाराज हरे कृष्ण महाराज हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे राम हरे